जय श्री कृष्ण बाळको। आपणे आज धोरण 1 विषय गुजराती में काव्य पंक्ति पूर्ण करो ए शीखवानुं छे। आपणे बधी कविताओं शीखी गया ने। सौथी पहेली चांदो सूरज, पछी कई कविता हती? चांदो सूरज हती, पछी नाना मारा हाथ अजब जेवी वात छे, पछी मैं तो फुग्गो पाड्यो छे, बिलाड़ी मैं एक बिलाड़ी पाड़ी छे। बराबर ने? बधी कविताओं आपणे शीखी गया। मैं तमने गईने पण संभळावी हती अने मैं तमने कह्युं हतुं के घरे गावानी प्रेक्टिस पण करजो। तो तमने तमे गाता जाओ ने वांचता जाओ तो तमने वांचता पण आवडी जाय अने कविता पण आवडी जाय। बराबर ने? तो आपणे आजे काव्य पंक्ति पूर्ण करो एवी सूचना आपेली छे। तो आपणने एमां आपणने एम थाय के आमां शुं करवानुं छे? काव्य पंक्ति एटले काव्य पंक्ति एटले कवितानी लीटीओ। जे आपणने अर्धी कविता आपी छे, बे शब्दो आपेला होय अने नीचेना छेल्ला बे शब्दो आपेला होय, एनी वच्चे जेटली लीटीओ आवती होय एटले के जेटली पंक्ति आवती होय ए आपणे पूर्ण करवानी होय, एने कहेवाय काव्य पंक्ति पूर्ण करो। जो तमने एक्जाम्पल आपूं केवी रीते छे। पेलुं छे नानी मारी आंख, पछी डेश 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 अने पछी छे छेल्लुं अजब जेवी वात छे। तो नानी मारी आंख थी कविता चालू थाय के ज्यां सुधी अजब जेवी वात आवे छे त्यां सुधी जेटली एनी वच्चे लीटीओ एटले के पंक्ति आवती होय ते आपणे लखवानी रे। जो केवी रीते छे नानी मारी आंख। तो तमने कविता आवडे ने तो ज आ काव्य पंक्ति पूर्ण करता आवडे। आपणे ज्यांथी शरूआत करवानी कीधी होय त्यांथी आपणे बोलतुं जवानुं अने जे छेल्ली लीटी छे एटले के छेल्ली पंक्ति आपी होय त्यां सुधी आपणे लखतुं रहेवानुं। एटले एनी वच्चे जे लीटीओ आवती होय ए आपणे पूर्ण करवानी रे, एटले काव्य पंक्ति पूर्ण थाय। जो तो तमने आ छे पहेली कविता, आ छे त्रीजी कविता। बराबर ने? नानी मारी आंख। तो तमने कविता आवडवी જોઈએ કે નાની મારી આંખ કવિતા આપણે ગાઈ હતી, સંભળાઈ હતી। બરોબર ને? તો તમને એ કવિતા આવડે ને તો જ આ કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરી શકાય। તો જો હું તમને સમજાવું, આપણે અત્યારે કદાચ તમને ન આવડે તો કશો વાંધો નહીં, પણ હવે પરીક્ષા આવે ત્યાં સુધીમાં તમારે કવિતાઓ પાકી કરી દેવાની રહેશે। બરાબર ને? તો આજે જો હું તમને આ ત્રીજી કવિતા છે એ સમજાવું તો આ છે આપણી ત્રીજી કવિતા। બરાબર? आ अपनी त्रीजी कविता है। एमां आपणने कई पहली पंक्ति आपी छे? नानी मारी आंख। बराबर? तो आपणे आमां जोवो के नानी मारी आंख क्यांथी शरूआत थाय छे? तो पहेलेथी ज थाय छे। नानी मारी आंख त्यांथी शरू करवानुं छे अने अजब जेवी वात छे। तो आपणे आ बे पंक्ति पूर्ण करवानी छे। जो मैं लखी छे आपणे वांचीए। नानी मारी आंख ए तो जोती कांक कांक एते केवी अजब जेवी वात छे। आपणे कवितामां समझ्याता ने के नानी नानी मारी आंख छे ए तो कांक कांक एटले दरेक वस्तु झीणामां झीणी वस्तु पण जोई शके छे। आ तो केवी अजब जेवी वात छे, ए बाळकने बधुं नवाई लागे छे। पछी छे नाक मारुं नानुं ए सूंघे फूल मजानुं एते केवी अजब जेवी वात छे। मारुं नाक नानुं छे तो ए फूल केवुं सरस मजानुं सूंघे छे। बराबर? तो आपणी लीटी आई गई। जो नानी मारी आंख अजब जेवी वात छे, तो अजब जेवी वात छे थई गई काव्य पंक्ति पूरी। जो आपणे आ बेनी वच्चेनी 4 लीटीओ आवी रीते लखीए परीक्षामां तो ज आपणने पूरा मार्क्स मळे। तो एना माटे आपणने काव्य आवडवुं जोईए, बधी कविता आवडवी जोईए। बराबर? एटले तमारे कविताओ पाकी करी देवानी सरस मजानी। मैं तमने राग शीखवाड्यो तो ने गाईने ए रीते तमारे वांचतुं जवानुं, गातुं जवानुं, एटले आपणने कविता आवडी जाय। चालो हवे आपणे बीजी जोईए। जो ए ज कवितानुं छे नाना मारा हाथथी अजब जेवी वात छे। अहींया पण एवी ज रीते छे नाना मारा हाथथी अजब जेवी वात सुधी आपणे वच्चेनी 4 पंक्ति पूर्ण करवानी छे। चालो वांचीए। नाना मारा हाथ ए ताળી પાડે સાથ એતે કેવી અજબ જેવી વાત છે। હાથ મારા નાના નાના છે એ કેવી સરસ તાળીઓ પાડે છે, એ બાળકને એ પણ નવાઈ લાગે છે। પછી છે પગ મારા નાના એ તો ચાલે છાના માના એતે કેવી અજબ જેવી વાત છે। બરાબર? પગ એના નાના નાના છે પણ કેવું સરસ છાનું માનું ચાલે છે, એ પણ એને નવાઈ લાગે છે। बराबर? तो नाना मारा हाथथी अजब जेवी वात छे त्यां सुधीनी आपणे काव्य पंक्ति एनी वच्चे आ 4 पंक्ति आवे छे ए आपणे लखीने पूर्ण करवानी, जेथी आपणने पूरा मार्क्स मळे। हाँ, परंतु
આ કવિતા લખતી વખતે આપણે જ્યાં અનુસ્વાર આવતો હોય ત્યાં અનુસ્વાર એટલે કે જો આવી રીતે રમતા રમતાની માથે મીંડું હોય એને અનુસ્વાર કહેવાય. તો જ્યાં અનુસ્વાર આવતો હોય ત્યાં અનુસ્વાર, જ્યાં અલ્પ વિરામ આવે, જ્યાં પૂર્ણ વિરામ આવે, એ બધું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. તો જ આપણી કવિતા પંક્તિ આપણે પૂરી કરીએ. પણ આ બધી નિશાનીઓ ના કરીએ તો આપણા માર્ક્સ કપાઈ જાય. ગુજરાતી ભાષામાં ફરજિયાત છે પૂર્ણ વિરામ, અલ્પ વિરામ, અનુસ્વાર, રસ્વય, દીર્ઘય, રસ્વવ, દીર્ઘવ બધી જોડણી આપણી સાચી હોવી જોઈએ. તો જ ગુજરાતી ભાષામાં આપણને પૂરા માર્ક્સ મળે. આ વખતના પેપરમાં ઘણા બધાએ ભૂલ કરી હતી અનુસ્વારની, પછી રસ્વય, દીર્ઘય, પણ પહેલી પરીક્ષા હતી એટલે થોડું ચાલ્યું અને ચલાવ્યું અમે, બરાબર ને. પણ હવે પછીની પરીક્ષામાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે ગુજરાતી એવું સરસ લખવાનું કે એક પણ ભૂલ ના હોય, અનુસ્વારની ના હોય. આને કહેવાય અલ્પ વિરામ. જ્યાં વાક્ય અધૂરું રહેતું હોય એટલે કે જ્યાં પંક્તિ અધૂરી હોય ત્યાં અલ્પ વિરામ આવે. અલ્પ એટલે ટૂંકું, એટલે કે હજી આગળ બાકી છે. અને પછી આવે પૂર્ણ વિરામ. જ્યાં વાક્ય પૂરું થતું હોય ત્યાં પૂર્ણ વિરામ, એટલે કે ત્યાં વાક્ય આપણું પૂર્ણ થઈ ગયું છે. તો એ રીતે આપણે રસ્વય, દીર્ઘય, અનુસ્વાર દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખીને પછી કાવ્ય પંક્તિ પૂરી કરવાની, જેથી કરી આપણે પૂરા માર્ક્સ મેળવી શકીએ. હવે આગળ જોઈએ. ત્રીજી છે રમતા રમતા અને બીતો મેં વાડે નાખ્યું. તો આ કઈ કવિતા છે? પહેલી કવિતા ચાંદો સૂરજ રમતા તા વાળી કવિતા છે ને કાવ્ય, આ એમાંથી લીધેલી છે. ઓકે, તો આપણે રમતા રમતા શું જડ્યું હતું એને? કોળી જડી, બરાબર ને. તો આપણે ત્યાંથી ચાલુ કરીને બીતો મેં વાડે નાખ્યું ત્યાં સુધી આપણે કવિતા લખવાની છે. એની વચ્ચે આવતી પંક્તિઓ પૂર્ણ કરવાની છે. જો મેં નીચે લખી છે, ચાલો વાંચીએ. રમતા રમતા કોળી જડી, કોળી નામે ચીબડા લીધા. જો અહીંયા અલ્પ વિરામ છે. કેમ? કારણ કે હજી આ પંક્તિ અધૂરી છે, બરાબર ને. એટલે અહીંયા અલ્પ વિરામ આવ્યું. આપણે ક્યાં સુધી લેવાની છે? બીતો મેં વાડે નાખ્યું. અહીંયા હજી આવ્યું નથી, એટલે હજી એનેથી આગળ જવાનું છે. તો ચીબડે મને બી આપ્યું, બીતો મેં વાડે નાખ્યું. આવી ગયું આપણું આ છેલ્લું વાક્ય અહીંયા. હા, તો અહીંયા આવી ગયું પૂર્ણ વિરામ. એટલે આપણી કાવ્ય પંક્તિ પૂરી થઈ ગઈ. આપણે આ લીટીથી અહીંયા લીટી સુધી પૂર્ણ કરીએ ત્યારે આપણો આ પ્રશ્ન પૂરો થાય. તો જો મેં બધાની ઉપર અનુસ્વાર જ્યાં આવતો હોય ત્યાં અનુસ્વાર કર્યો છે, વચ્ચે લીટી, અલ્પ વિરામ, પૂર્ણ વિરામ, રસ્વય, દીર્ઘય બધાનું ધ્યાન રાખીને આપણે આ સારા અક્ષરે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની. તો આપણને પૂરા માર્ક્સ મળી જાય, બરાબર ને. પણ એ પહેલાં આપણને પ્રથમ તો કવિતા આવડવી જોઈએ. તો એ તો આપણે ફરજિયાત પાકી કરવાની રહેશે. ઓકે, ચાલો ચોથું છે મોરે મને પીછું આપ્યું, ઘોડો મેં બાવળે બાંધ્યો. આ બે લીટીની વચ્ચે જે લીટી આવતી હોય, જે પંક્તિ આવતી હોય એ આપણે પૂર્ણ કરવાની છે. જો મેં અહીંયા લખી છે મોરે મને પીછું આપ્યું, પીછું મેં બાદશાહને આપ્યું, બાદશાહે મને ઘોડો આપ્યો, ઘોડો મેં બાવળે બાંધ્યો. આવી ગયું અહીંયા છેલ્લે, તો આપણે પૂર્ણ વિરામ કરી દીધું. આ બે લીટીની વચ્ચે આ ચાર પંક્તિ આવતી હતી એ મેં લખી, એટલે આપણી આ કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય. પરીક્ષામાં આપણને આવી જ રીતે પૂછશે, પહેલી લીટી અને છેલ્લી લીટી એની વચ્ચે આવતી પંક્તિ આપણે પૂર્ણ કરીએ ત્યારે જ આપણો પ્રશ્ન પૂરો થાય. તો આવી રીતે આ મેં બે કવિતાની કાવ્ય પંક્તિ લીધી છે. તો આવી રીતે તમારે દરેક કવિતા પાકી કરવાની છે. પરીક્ષામાં કોઈ પણ કવિતામાંથી આપણે કાવ્ય પંક્તિ પૂછાઈ શકે. તમારે અત્યારે આ તો બોર્ડ વર્ક જે કરેલું છે એ ઘરકામને અને વર્કકામની બંને નોટમાં સરસ અક્ષરે લખી નાખવાનું, અને હોમવર્કમાં આજે તમારે કવિતા પાકી કરવાની છે, જેથી કરી આપણે આ પ્રશ્નના માર્ક્સ પૂરા લઈ શકીએ. જો કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો એવો પ્રશ્ન આપ્યો હોય તો આપણને કવિતા આવડતી હોય તો જ આપણે લખી શકીએ. એટલે કવિતા પણ કેવી રીતે પાકી કરવાની મેં તમને કહ્યું ને એ રીતે, કે રસ્વ, દીર્ઘય, અનુસ્વાર બધું આપણે જોઈને સાચી જોડણી સાથે લખી શકીએ એ રીતે કવિતા પાકી કરવાની છે. ચલો આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.